دوستو السلام علیکم۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت ہی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا میسیج ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آج یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہت بڑا نقصان اٹھائے، اس لیے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بہار میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹینسیو ریویژن کے نام پر جو ووٹر لسٹ اب بنائی جا رہی ہے، میں تلنگانہ کے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور سے بھارت کے غریبوں سے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، خاص طور سے مسلمانوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیے۔ اگر تلنگانہ ہو یا ویسٹ بنگال ہو یا تامل ناڈو ہو یا بھارت میں پورے ریاستوں میں اس طرح کا انٹینسیو ریویژن کروایا جائے گا، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیے۔ ہاں، جو ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کے اوپر ہے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ان کا پاسپورٹ بنائیے۔ آپ برتھ سرٹیفکیٹ اپنا بنائیے، اور اگر 10th کلاس کی مارک شیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے۔ اگر کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے اس کو تیار رکھیے، اگر نہیں ہے تو بنوائیے۔ پاسپورٹ نہیں ہے تو بنوائیے، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بنوائیے۔ اگر کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے تو جو پینشن کا آرڈر ملتا اس کو اٹھا کر رکھیے۔ اگر آپ کو 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کو 2 BHK دیا گیا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھیے۔ اگر زمین گورنمنٹ نے آپ کو الاٹ کی تو اس کو اٹھا کر رکھیے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا تھے، اس کا ID کارڈ اٹھا کر رکھیے، کیونکہ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اب جب انٹینسیو ریویژن ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہدایتیں BLOs کو دی ہیں بہار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیاس صاحب کے گھر پر کوئی 3 مرتبہ BLO چلا جائے گا اور 3 مرتبہ کسی جائز وجہ سے الیاس صاحب اپنے گھر پر مقیم نہیں ہوں گے، تو BLO اس کی اطلاع ERO کو اور AERO کو دے گا، اور یہ AERO اور ERO کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 1955 کے سٹیزنشپ ایکٹ کے تحت ان تمام عہدیداروں کو اطلاع دینا کہ الیاس صاحب شاید بھارت کے ناگرک نہیں ہیں، تو یہ سٹیزنشپ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تلنگانہ میں بھی انٹینسیو ریویژن ہوگا، بلکہ پورے ملک میں ہوگا۔ میں آج یہاں بودھن کی سرزمین سے کھڑے ہو کر ان تمام بھارت کے غریبوں کو کہہ رہا ہوں، ان دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمبر 1 اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ 10th کلاس اگر کسی نے کیا تو مارک شیٹ تیار رکھنا ہے۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو تیار رکھیے، اور اگر آپ اس کاسٹ میں آتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نکلوائیے۔ آپ کے پاس اگر گورنمنٹ کی سکیم کا دیا ہوا 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو اٹھا کر رکھیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 ڈاکیومنٹ کی بات جو الیکشن کمیشن نے بہار میں کی، وہ یہی 10 ڈاکیومنٹ ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کو اختر الایمان مجلس کی طرف سے گئے تو سپریم کورٹ نے اپنے انٹریم آرڈر میں کہا کہ پرائما فیسی ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو بھی، جو الیکشن کمیشن کا ووٹ ڈالنے کا پک کارڈ ہوتا ہے، راشن کارڈ کو بھی وہ کنسیڈر کرے۔ تو یہ ضروری ہے، یاد رکھیے، جب تلنگانہ میں یا آپ کے کسی ریاست میں یہ انٹینسیو ریویژن ہوگا تو آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی وقت ہے۔ پاسپورٹ بنا سکتے، دبا کے پاسپورٹ بناؤ۔ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے
यह नहीं है आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं। ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा। और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में एक हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर के दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे अरे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, यह भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझसे इख्तलाफ करने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझसे बहुत चाहने वाले हैं, मगर उसकी परवाह मत करो। मैं तुमको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। साजिश करने वाले की साजिश में उसको नाकाम करने के लिए हमको आज से तैयारी करनी। हाँ तो भाइयों, आप लोग कमेंट में खुद बताइएगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना इम्पोर्टेंट बात बता दिया। और ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, ये वीडियो जितने भी हमारे मुल्क में जितने भी जाति के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और जो बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और जो भी मतलब बहुत सारा चीज़ बताया है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, इन सब चीज़ों को तैयार करके हमें रखना होगा। अगर हमने अभी ये सब काम नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और इसका भुगत फिर उस वक्त जब हम लोग नुकसान उठाएंगे तो ये सरकार ऐसी है कि हमें देश से भी निकाल देगा, नागरिकता भी नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जितने भी लोग हैं, मतलब जितने मुसलमान भाई देख रहे हैं तो वो भी शेयर करें, हिंदू भाई देख रहे हैं तो वो भी शेयर करें, ईसाई भाई देख रहे हैं तो वो भी शेयर करें। अपने अपने रिश्तेदारों में शेयर करो ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें और अपना अपना कागजात तैयार करवा ले, ताकि आने वाले टाइम में कोई नुकसान उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।